دی فور مافیا کنگز بائی غازیہ خان۔ السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ عرش نے ڈائننگ ٹیبل پر پڑا شو پیس اٹھا کر پھینکا تھا اس کی طرف۔ پنیر اب بچ کر دکھا۔ وہ سیدھے جا کر اس کے بازو پر لگا تھا اور نیچے گر کر ٹوٹ چکا تھا۔ یہ تو بھائی کا فیوریٹ تھا پنیر۔ اب تیرا کیا ہوگا؟ تجھے اب کون بچائے گا بھائی سے؟ بھائی کے چمچے؟ سر، یہ آپ نے کیا ہے، میں بھی سر کو بتاؤں گا۔ مجھے دھمکائے گا تو؟ رک ذرا۔ عرش نے زاویار کو فون کیا تھا۔ اٹھا لیں بھائی۔ سر یہ غلط بات ہے، پامیر نے کہا تھا۔ تو چپ ہی کر پنیر۔ ہیلو بھائی۔ ہاں جلدی بول۔ کیا جلدی بول؟ آپ کی فلائٹ نکلی جا رہی ہے کیا؟ عرش میرے پاس وقت نہیں ہے، بول اب۔ بھائی آپ کے چمچے نے آپ کا فیوریٹ شو پیس توڑ دیا۔ بس یہی بات تھی عرش؟ جی بھائی۔ زاویار نے فون بند کر دیا تھا اور ارمغان نے اپنی ہنسی ضبط کی تھی۔ عرش نے دانت پیسے تھے۔ صحیح کوئی رومانس کے ترسے ہوئے ہیں، مطلب 2 منٹ بات بھی نہیں سن سکتے۔ عرش بڑبڑایا تھا۔ کیا ہوا عرش؟ کیا کہا زاویار نے؟ ارمغان نے ہنسی ضبط کرتے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں، اس نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ پنیر کے بچے چل ذرا باہر آ۔ باہر سر؟ لیکن کیوں؟ پامیر نے پوچھا تھا۔ تجھے ایک بات میری سمجھ نہیں آتی؟ میں تیرا باس ہوں، تو میرا نہیں۔ اس بار وہ غصے سے دھاڑا تھا۔ جی سر۔ پامیر سر جھکائے اس کے پیچھے چل دیا تھا۔ وہ لان میں آیا تھا۔ جا ایپل لے کر آ۔ جی سر۔ پامیر جلدی سے ایپل لے کر آیا تھا۔ یہ لے سر۔ سامنے کھڑا ہو اور اسے اپنے سر پر رکھ۔ عرش نے اپنی گن کا ہولڈر ٹھیک کرتے کہا تھا۔ جی سر۔ پامیر نے مشکل سے اپنا تھوک نکلا تھا۔ جا اب، منہ کیا دیکھ رہا ہے میرا؟ ایک بات 10 بار بتانے کی عادت نہیں مجھے، اور تو بھائی کا چمچہ ہے، میرا نہیں، اس لیے مجھ سے فری مت ہوا کر، اس نے سختی سے کہا تھا۔ پامیر فوراً سامنے جا کر کھڑا ہوا تھا اور سیب اپنے سر پر رکھا تھا۔ یا اللہ بچا لینا مجھے، ان پر مجھے بالکل بھروسہ نہیں ہے، میرے اوپر کی فلائٹ کروا کر کہیں گے یہ میری نہیں گن کی غلطی تھی۔ پامیر محض سوچ پایا تھا۔ اب عرش نے نشانہ باندھا تھا۔ سر نہ کرے لگ گئی تو؟ پامیر نے ڈرتے ہوئے کہا تھا۔ ایک جگہ کھڑا رہ، ہلنا بھی مت، سر مت کریں پلیز۔ اور عرش نے گولی چلا دی تھی۔ پامیر نے سختی سے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی تھیں۔ یہ کیا تھا؟ ارمغان نے آواز سنتے کہا تھا۔ بھائی چلے کہیں عرش کو دورہ تو نہیں پڑ گیا؟ زوہان نے کہا تھا۔ جسٹ شٹ اپ زوہان، ارمغان نے کہا تھا۔ ہاں چلو، زائرہ نے کہا تھا۔ وہ سب بھاگتے ہوئے باہر آئے تھے۔ گولی سیب کو چھو کر گزری تھی۔ پامیر نے اپنا دل تھامتے آنکھیں کھولی تھی۔ بچ گیا، میں بچ گیا، اس نے خوش ہوتے کہا تھا۔ عرش یہ کیا بچپنا ہے؟ ارمغان نے غصے سے کہا تھا۔ کیا کیا ہے اب میں نے؟ عرش نے لاپرواہ انداز سے پوچھا تھا اور دوبارہ نشانہ باندھا تھا۔ عرش چھوڑ اسے، یہ کیا کر رہا ہے؟ ارمغان غصے سے کہتے اس کے سامنے آیا تھا۔ بھائی سائڈ ہوں، اس کو لگ جائے گی عرش۔ آئی ڈونٹ کیئر، اس نے ارمغان کی آنکھوں میں دیکھتے سخت لہجے میں کہا تھا۔ تیرے سامنے کسی کی جان کی کوئی قیمت نہیں ہے عرش، ارمغان نے کہا تھا۔ تو اس وقت یہ کسی کو خیال کیوں نہیں آیا بھائی؟ جب ہمارے اپنوں کی جانیں لی گئیں تب کہاں مر گئے تھے سب کے سب؟ آج سب ہم سے سوال کرتے ہیں، اور وہ 2 ٹکے کے پولیس والے آج ہمیں پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، تب کہاں مر گئے تھے وہ؟ تب رشوت کھا رہے تھے۔ وہ غصے کی شدت سے دھاڑا تھا، اس کی آنکھیں خون چھلکا رہی تھی۔ عرش اس میں پامیر کی کیا غلطی ہے؟ اسے چھوڑ۔ بھائی میں نے کہا ہٹے میرے سامنے سے، اس نے سخت لہجے میں کہا تھا۔ نہیں ہٹوں گا بھائی، ہٹے پلیز۔ ٹھیک ہے، اب وہ سیب میرے سر پر ہوگا، پھر چلانا تو گولی، ارمغان کہتے پامیر کی طرف بڑھا تھا۔ بھائی اگر آپ نے کچھ بھی کیا تو میں خود کو شوٹ کر لوں گا۔ عرش نے گن اپنی کن پٹی پر رکھی تھی۔ عرش ڈونٹ، پاگل ہو گیا ہے، نیچے کر اسے۔ ارمغان واپس اس کی طرف بڑھا تھا۔ ہٹ جائے میرے سامنے سے بھائی۔ عرش ہوش میں آ، پاگل ہو گیا ہے تو؟
अरमकान ने उसके बाजुओं से पकड़े उसे झंझोड़ा था। भाई हट जाए वरना। एक, उसने गिनती शुरू की थी। अर्श नीचे कर इसे, अरमकान ने गुस्से से कहा था। आप हटे मैं कर दूंगा। ठीक है मैं हट रहा हूँ। अरमकान साइड पर हुआ था। अब हटा दे अर्श से, लग जाती है ये, जुहान ने भी फिक्रमंदी से कहा था। आप लोग दूर रहें मुझसे, अर्श ने सख्ती से कहा था। ओके हम दूर हैं, सबने कहा था। अर्श ने दोबारा निशाना बांधा था। अर्श इसको लग जाएगी, रुक जा, अरमकान ने कहा था। अब क्या होगा, एलिया ने परेशानी से कहा था। लेकिन अर्श आज रुकने वाला नहीं था, वो शदीद गुस्से में था। मुझे ज़ावियार को फ़ोन करना होगा, ये मुझसे हैंडल नहीं होगा। अरमकान ने जल्दी से ज़ावियार को फ़ोन किया था। ज़ावियार पिक अप द फ़ोन, अरमकान ने कहा था, लेकिन वो नहीं उठा रहा था। ज़ावियार फ़ोन उठा, अरमकान उसे लगातार फ़ोन कर रहा था। और जहां अर्श निशाना बांधे खड़ा था, आखिर ज़ावियार ने फ़ोन उठाया था। अब क्या है अरमकान, क्यों बार बार फ़ोन कर रहे हो? अब मैं फ़ोन ऑफ करके रखूँगा। ज़ावियार बात सुन ले पहले। अर्श पामीर के सर पर सेब रखे निशाना बांधे खड़ा है। पहली गोली तो चौंक गई उससे, लेकिन दूसरी का कुछ पता नहीं। बोल उसको हटाए गन, अरमकान ने एक ही सांस में पूरी बात बताई थी। स्पीकर पर कर फ़ोन, ज़ावियार ने कहा था। ओके अर्श खबरदार, इस बार तूने कोई गलती की, वरना अभी तो नरमी से समझा रहा हूँ, इसके बाद मुझसे कोई नरमी की उम्मीद मत रखना, ज़ावियार ने गुस्से भरे लहजे में कहा था। एक तो इस बेचारे को बार बार फ़ोन करके उसका हनीमून खराब कर रहे थे। अर्श ने उसकी बात सुनी अनसुनी की ये गोली चला दी थी और सब ने अपनी आंखें मीची थी। अर्श अगर पामीर को कुछ हुआ ना तो याद रखना, मैं तेरा वो हाल करूँगा, तू आइंदा गलती करना तो दूर सोचेगा भी नहीं। ज़ावियार गुस्से से धाड़ा था, लेकिन अर्श को कौन सा परवाह थी, वो एटीट्यूड से खड़ा था। अर्श, ज़ावियार ने गुस्से से दांत पीसे थे। पामीर का पसीना डर की वजह से बह रहा था। वो गोली चलते कांप गया था, दिल की धड़कन तेज थी। गोली सेब को चीरते हुए गुजर गई थी। पामीर ने खुद को सही सलामत महसूस करते आंखें खोली थी। बच गया, मैं शुक्र है मैं बच गया, उसने गहरा सांस लेते दिल पर हाथ रखे कहा था। और अब तो तय था, वो आगे से काम के अलावा अर्श से कोई बात नहीं करने वाला था। उसे ये तो पता था वो सरफिरा है, लेकिन आज से उसे यकीन हो गया था कि जो उससे पंगा लेगा वो अपनी जान से जाएगा। सबने आंखें खोले पामीर को देखा था और शुक्र का सांस लिया था। अब बताओगे तुम लोग, ज़ावियार ने गुस्से से कहा था। बच गया, जुहान ने कहा था। ओ गॉड बाय, ज़ावियार ने फ़ोन काट दिया था और अरमकान कदम बढ़ाते उसके सामने गया था। अरमकान ने सख्त नज़रों से उसे देखा था। अर्श एटीट्यूड से खड़ा था। ये सब क्या था अर्श, अरमकान ने गुस्से से पूछा था। क्या था, उसने अनजान बनते कहा था। तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी की जान चली जाए, वो गुस्से से पूछ रहा था। नहीं, अर्श ने संजीदगी से कहा था। ठीक है चला फिर मुझ पर गोली, अरमकान ने उसकी गन को अपने सीने पर रखा था। चला, उसने गुस्से से कहा था। भाई क्या कह रहे हैं ये, मैंने कहा चला, अरमकान गुस्से से धाड़ा था। भाई, जुहान ने कहा था। तू मत बोल बीच में जुहान, तू चला अर्श। भाई पागल हो गए हैं क्या, अर्श ने अपनी गन पीछे की थी। क्यों, तुझे तो कोई परवाह नहीं ना, कोई मर जाए तो? चला भाई, आप गुस्से में हैं, हम फिर बात करेंगे। फिर नहीं, अभी बात होगी, चला इसे। भाई, अर्श ने उसे जोर से गले लगाया था। अर्श छोड़ मुझे। भाई मत गुस्से होना, तू ऐसी हरकतें करेगा और मैं नाराज भी ना हूँ, उसकी जान जा सकती थी। अर्श तुझे अंदाजा भी है, गई तो नहीं ना, मतलब तुझे अभी भी कोई शर्मिंदगी नहीं है अपने किए पर। भाई प्लीज। क्या भाई, दूर हो मुझसे। अरमकान ने इसे खुद से दूर करना चाहा था, लेकिन अर्श ने उसे मजीद मजबूती से पकड़ा था। अर्श, आई सेड लीव मी, अरमकान ने गुस्से से कहा था। ठीक है, अर्श दूर हुआ था। गुस्सा आ गया था मुझे, इसलिए चला दी और मुझे इसका कोई पछतावा नहीं है। जब हमारी फैमिली मुझसे दूर हुई थी तब मुझे भी दर्द हुआ था।
अभी भी हो रहा है भाई, क्या करूं मैं। मेरा दिल करता है उस शख्स को उसके घर में घुस कर मारूं, उसे ऐसी मौत दूं कि बस। हर्ष अरमगान ने उसे जोर से अपने सीने से लगाया था। वो बहुत सेंसिटिव था, वो सबसे छोटा था और उन्होंने बहुत लाड से उसे रखा था। भाई, अर्श की आंख से एक आंसू टूट कर गिरा था। बस मेरी जान, अरमगान ने उसके बालों को सहलाया था। भाई मुझे याद आ रही है। चल आ तुझे कोई चीज बना कर खिलाऊं। भाई चल ना, ड्रामा क्वीन ना बन। अरमगान ने मुस्कुराते हुए उसे रिलैक्स करना चाहा था। भाई आप भी। हाँ चल अब, अरमगान ने मुस्कुराते हुए कहा था। मैं फिर बहुत कुछ बनवाऊंगा। अच्छा यार, जो दिल है बनवाना। अभी तो आ और सॉरी बोल पामीर से। मर जाऊंगा, सॉरी किसी से नहीं बोलूंगा। आज तक मैंने खुद को नहीं कहा तो वो बड़बड़ाया था। बोल भी। पनीर बता कैसे बोलते हैं, अर्श ने कहा था। SORRY, सॉरी। पामीर ने उसे स्पेलिंग सुनाते बताया था। माफ किया तुझे, अर्श ने कहा था और अंदर को बढ़ गया था। ये सर को मुझे बोलना था ना, पामीर ने कहा था। बोल ही ना दे वो, देखता रहे तू ख्वाब, जुहान भी कहते कहते चल दिया था। शुक्र है तुम बच गए, वरना अगले जहान मुलाकात होती, एलिया ने कहा था। अब तुम्हें छोड़कर थोड़ी जाऊंगा, तुम्हें मैं बिल्कुल रोता हुआ नहीं देख सकता। तुम्हारी तो, एलिया ने गुस्से से दांत पीसे थे। और मैं क्यों रोऊं भला, वो भी तुम्हारे लिए। इतने बुरे दिन नहीं आए मेरे, बहुत जल्द आ जाएंगे, पामीर ने कहा था। शट अप, सेम टू यू, पामीर ने कहा था। एलिया गुस्से से पैर पटकते अंदर को बढ़ी थी। चलें जल्दी बनाएं, अर्श ने डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए कहा था। दिल तो कर रहा है कीमा बना दूं तेरा, अरमगान ने कहा था। वो आप नहीं बना सकते क्योंकि मैं आपका भाई हूँ और आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, अर्श ने मुस्कुराते हुए कहा था। बहुत ही कोई गलत फहमी है तुझे। जी नहीं, मैं गलत फहमियाँ नहीं पालता। अच्छा, अरमगान ने अच्छा को लंबा खींचते कहा था। जब यार कौन था तुम्हारे भाई लिटिल एंजल? अर्श भाई? हाँ लिटिल एंजल, अरमगान की नाक में दम कर रखा है उसने। क्यों कर रखा है? नूर ने मासूमियत से पूछा था, जिस पर वो मुस्कुराया था। उसे छोड़ो, मेरी जान को खाना पसंद आया? उसने जोरों शोर से सर हिलाया था, जिस पर वो गहरा मुस्कुराया था। अच्छा चलो अब शॉपिंग करते हैं। लेकिन हमारे पास तो बहुत कपड़े हैं ज़ावियार। तो क्या हो गया जान, चलो। आप पैसे ज़ाया करेंगे? मेरे पैसे तुम पर ज़ाया नहीं होते जान, ये तुम्हारे ही हैं, वो मुस्कुराई थी। चलो जाएं? ज़ावियार ने नूर को अच्छी खासी शॉपिंग करवाई थी। ज़ावियार इतनी सारी? यस, मेरी जान के लिए। आप ना बहुत बेशर्म हूँ, ज़ावियार ने मुस्कुराते हुए कहा था। नहीं, बहुत प्यारे हैं। अच्छा जी, ज़ावियार गहरा मुस्कुराया था। ज़ावियार ने उसे खींच के अपने करीब किया था। ज़ावियार, बोलो लिटिल एंजल। सब देख रहे हैं ना? नहीं देखते लिटिल एंजल, यहाँ लोग अपने काम से काम रखते हैं। अब बताओ क्या कह रही थी? वो उसे मजीद करीब कर गया था। ये मेरे पास आते ही तुम्हारी जुबान को ब्रेक क्यों लग जाती है? ज़ावियार, नूर ने मुंह बनाए उसे घूरा था। हाँ, अच्छा चलो जान। हाँ चले अंकल। ज़ावियार अभी उसका हाथ थामे आगे बढ़ा था कि पीछे से उसने कहा था। क्या? ज़ावियार ने पीछे देखते उसे घूरा था। हमारा मतलब हैंडसम अंकल। नूर बाज आ जाओ, ज़ावियार ने कहा था। अच्छा ना, चले हैंडसम शोहर अंकल। वाह नूर वाह, मतलब कि हैंडसम भी लगा रही हो और बूढ़ा भी कह रही हो। हाँ तो ये आपकी गलती है ना कि अपनी खूबसूरती के पीछे उम्र छुपा कर रखते हैं। तुम्हें तो मैं बताता हूँ, चलो ज़रा तुम। हम डरते नहीं हैं आपसे। अच्छा जी, बताता हूँ जान, अब तुम देखो ज़रा। जी, धमकी ना दे हमें। हम भी नूर ज़ावियार सिकंदर हैं, किसी से नहीं डरते। उसके इस अंदाज पर ज़ावियार खुलकर मुस्कुराया था। ऐसी बातें ना की करो लिटिल एंजल, ऐसे ना हो तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाए, ज़ावियार ने मुस्कुराते हुए कहा था। क्या मतलब?
مطلب کہ تمہیں پتہ ہے نا تم ایک ہینڈسم لڑکے کی قید میں ہو، زاویار نے اپنا کالر ٹھیک کرتے کہا تھا۔ استغفر اللہ، خود کو لڑکا تو نہ بولیں، آپ لڑکی کہاں سے ہیں؟ نور نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگائے تھے جس پر اس کا بے اختیار کہکا گونجا تھا۔ مطلب تم یہ مانتی ہو کہ تم میری قید میں ہو؟ ہم نے کب کہا؟ ہر بات خود ہی بنا دیتے ہیں، ہم تو نکاح میں ہیں نا آپ کے۔ زاویار کے لبوں سے ایک پل کے لیے بھی مسکراہٹ ہٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہی میری جان کہ تم میری قید میں ہو۔ ہاں نا، لیکن یہ قید اچھی ہے جان، تمہیں پتہ ہے آج تم ایسی باتیں کر کے مجھے مدہوش کر رہی ہو اور میں مشکل سے خود پر ضبط کیے بیٹھا ہوں۔ جی ہاں لٹل اینجل، میں ہمیشہ تمہیں اپنی قید میں رکھوں گا، جہاں صرف میں تم پر اپنا اختیار رکھوں گا اور تم صرف میری رہو گی، تمہارا بھی تم پر کوئی حق نہیں ہے۔ زاویار اسے قریب کرتے اس کے پردے کے اوپر سے اس کے گال پر شدت سے دانت کاٹ گیا تھا۔ درد کی ایک تیز لہر اس کے وجود میں سرایت کر گئی تھی۔ زاویار، نور نے آنکھوں میں نمی لیے اسے پکارا تھا۔ ہمیں درد ہوا ہے، کیا ہو جاتا ہے آپ کو؟ وہ اس کی شرٹ کو پکڑتی اس کے سینے سے لگتے بولی تھی۔ تمہارے معاملے میں بہت پوزیسو ہوں لٹل اینجل، جنونی ہوں تمہارے لیے، میں عشق کرتا ہوں تم سے، حد سے زیادہ، زمانے کی روایات سے زیادہ، محبت کی ہر لکھی کی کہانی سے زیادہ، دیوانوں کی ہر چاہت سے زیادہ، خود اپنے وجود سے زیادہ، اور اگر کوئی حد ہے تو اس سے بھی زیادہ۔ اس کی آواز میں ایسی شدت تھی کہ جیسے الفاظ نہیں کوئی جنون بول رہا ہو۔ وہ اسے خود میں بھینچے کھڑا تھا۔ عرش اپنے کمرے میں چلا گیا تھا اور مکان لیپ ٹاپ لیے ہیکنگ کا کام کر رہا تھا۔ دل پہ مت لینا پامیر، وہ ایسا ہی ہے، جب اسے غصہ آتا ہے تو اسے یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ کیا کر رہا ہے، اور پھر اسے مما بابا کی یاد آ جاتی ہے۔ ارمغان نے پامیر سے کہا تھا۔ کوئی بات نہیں سر، مجھے پتہ ہے وہ بہت اچھے ہیں، پامیر نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ سر آپ کیوں چپ ہیں؟ ایلین نے زوہان سے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں، زوہان ادھر آ، ارمغان نے اسے پاس بلایا تھا۔ جی بھائی، کیوں اداس ہے؟ میں تو نہیں، کس نے کہا؟ تیری شکل سے۔ ٹھیک کر اپنا موڈ۔ جی بھائی۔ رات ہونے کو تھی، نور اور زاویار ریزورٹ پہنچ چکے تھے۔ شام کی خنکی میں پہاڑوں کے سائے لمبے ہو چکے تھے اور دور جنگل کی تاریکی خوفناک لگ رہی تھی۔ زاویار نے نور کی طرف دیکھا، ہلکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر تھی۔ لٹل اینجل، جنگل چلیں؟ اس کی گہری آواز نے گاڑی میں خاموشی کو توڑا۔ نور نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی گھبراہٹ ابھر آئی۔ نہیں، ہمیں ڈر لگتا ہے، وہ جلدی سے بولی۔ زاویار اس کے قریب ہوا، آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ ڈر؟ تمہیں معلوم ہونا چاہیے لٹل اینجل، جہاں میں ہوں وہاں تمہیں کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، وہ دھیرے سے بولا، مگر اس کے لہجے میں کوئی ایسی شدت تھی جس سے نور کی دھڑکن بے ترتیب ہونے لگی۔ مگر رات ہونے والی ہے اور جنگل۔ نور نے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر زاویار نے آہستہ سے اس کی تھوڑی اٹھائی۔ بس فیصلہ ہو چکا ہے لٹل اینجل، جنگل تو جانا ہی ہوگا۔ زاویار کے الفاظ کے ساتھ ہی اس نے نور کا ہاتھ تھام لیا، جیسے اس کی کوئی مزاحمت اہم نہ ہو۔ جنگل کی پراسرار خاموشی اور رات کی تاریکی ان دونوں کے استقبال کے لیے تیار کھڑی تھی۔ عرش، کہاں جا رہے ہو؟ عرش جو انگلی میں چابیاں گھماتا، بلیک پینٹ کوٹ پہنے، ریڈ جوکرز میں باہر کو قدم لے رہا تھا، ارمغان کی آواز پر رکا۔ جی بھائی، میں نے پوچھا ہے کہاں جا رہے ہو؟ پہاڑوں پر، عرش نے سنجیدگی سے جواب دیا تھا۔ کیوں اس وقت اکیلے؟ تو کیا حرج ہے اکیلے جانے میں؟ تم نہیں جا رہے، ارمغان نے کہا تھا۔ بھائی میں اب چھوٹا نہیں ہوں جو آپ مجھے روکیں گے اور میں رک جاؤں گا، بلکہ آج کل تو چھوٹے بھی نہیں رکتے، میرے لیے چھوٹے ہی ہو۔ کہاں نہ نہیں جا رہے تم، جاؤ اپنے روم میں، ارمغان نے سختی سے کہا تھا۔ لیکن بھائی چلا گیا تو کیا ہو جائے گا؟ ٹھیک ہے، گارڈز کو ساتھ لے کر جانا، پھر میں خود اپنی حفاظت کر سکتا ہوں۔
अर्श तुम दिन ब दिन जिद्दी क्यों होते जा रहे हो? जब कहा कि मत जाओ तो मान लो बात। भाई इसमें जिद की बात नहीं है यार, मूड मत खराब करे मेरा। अब तुम बदतमीजी करोगे मुझसे? यार भाई मैं क्यों करूँगा आपसे बदतमीजी, अब जाने दें। गार्ड्स को लेके जाओगे तो जा सकते हो, वरना घर में बैठो। और मकान कहकर चला गया था। ओ गॉड यार, अर्श ने गहरा सांस लेते अपनी आंखें बंद की थी और बाहर को कदम बढ़ाए थे। एपिसोड अच्छी लगे तो रिव्यू देना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखें। खुश रहें और हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज।